I will draw the diagram of liver. This is the stomach. Yes, this is the pancreatic duct. This is called what? Pancreatic duct. This is pancreas. This is pancreas, and also you must remember this is the cystic duct. This is called what? Cystic duct. This is the liver, and this is gallbladder. Getting the idea? Okay. Now I will label the part. Here, this is stomach. This is stomach, and this is esophagus. Esophagus, and this is duodenum. Duodenum. Okay, and this is pancreas. Getting that? And this is pancreatic duct. Pancreatic duct. And this is liver. This is gallbladder. Gallbladder, and this is cystic duct. Cystic duct. Here I have labeled all parts of the liver, stomach, and pancreas. In this class, we are discussing about liver. Okay, let me talk about liver. Okay. See here. Now the question is, what is the location of the liver, where it is present in our body? That is your question. Dear students, you know that this is called what? Chest cavity, and this is called what? Abdominal cavity. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದೆಗೂಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಎದೆಗೂಡು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಆ ವಾಲ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಪೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಫ್ರಾಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But what do you mean by diaphragm? In between chest cavity and abdominal cavity, there is a muscular wall. There is a muscular wall. That muscular wall is called what? Diaphragm. Okay. ಹಂಗಾರೆ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಫ್ರಾಗಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ, ಡೈಫ್ರಾಗಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಲಿವರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at the right side of the abdominal cavity, just below the diaphragm. This is the location of liver. And also you must remember, the liver is described as exocrine gland ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. liver ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? exocrine gland ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. liver is called what? exocrine gland. exocrine gland ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಾವು ಸ್ರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸವನ್ನ ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
The glands are going to secrete juices, and the glands which release their secretions through a duct, through a pipe. Those glands are called what? Exocrine glands ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಾವು ಸ್ರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸವನ್ನ ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿವರ್, ಇದು ಲಿವರ್ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ರಸ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಈ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಸ್ರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಈ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಇದು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಏನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಾವು ಸ್ರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸವನ್ನ ಡಕ್ಟದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ರಸವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಡಕ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The glands which do not possess ducts, those are known as endocrine glands, and the glands which possess ducts are known as exocrine glands. Here liver is described as exocrine glands. Okay, getting the idea? Here it is called what? Angara, there are two types of glands are present. ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, now come to the next point, that is liver. What is the definition of liver? Liver is the largest exocrine gland which is present at the right side of the abdominal cavity just below the diaphragm. ಹೌದಾ? ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ನೇಮ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಲಿವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಡೈಫ್ರಾಗಮ್. It weighs about 1.5 kg. ಈ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 1.5 kg. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂರಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಡ್ನೀಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಯೂರಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಯು ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ನೆಫ್ರಾನ್ ದಿಂದನೇ, ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನೆಫ್ರಾನ್ ದಿಂದನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನವ? ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಫ್ರಾನ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳಿಂದಲೇ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳಿಂದಲೇ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಘಟಕಗಳು ಎದುರು ಆಫ್ ಇಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ this liver is made up of some structural and functional units which are called as liver lobules. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾವೋ ಹಂಗೆ ಈ ಲಿವರ್ ಲೊಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ liver is made up of structural and functional units. Those are known as liver lobules. ಅಂದ್ರೆ liver is made up of liver lobules. Liver is made up of liver lobules. Liver lobules. Liver is made up of liver lobules. What do you mean by liver lobules? Liver lobules is no structural and functional unit of liver are known as liver lobules. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಲೊಬ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ
structural and functional units of liver. Structural and functional units of liver are called liver lobules. It is there. Notice, liver is made up of liver lobules. What do you mean by liver lobule? Structural and functional units of the liver are called liver lobules. Now let me to draw the structure of liver lobule. If you take the cross section of the liver the ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್ and place it under the microscope. ಲಿವರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ ನೋಡಿ. See here I will draw the liver lobule. This is liver lobule. This is the structure of liver lobule. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯುಲ, 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 ಇದೊಂದು ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯುಲ. ಇವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೇ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯುಲ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಇಲ್ಲೊಂದು 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 ಓಕೆ. ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣ್ತವೆ, ಇದು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯುಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇದು ಏನು ನೋಡತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್. ಹಿಯರ್ the liver lobule is containing a centrally located blood vessel. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರಕ್ತನಾಳ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೀಗ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ತೋರ್ಸಕತ್ತೇನೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈಗ ಪೈಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇದು ರೌಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ each liver lobule is having a centrally located blood vessel which is called as central vein ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ vein ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? What do you mean by central vein? Each liver lobule is containing a centrally located blood vessel, and this centrally located blood vessel is called central vein ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, next ನೋಡಿ, and this liver lobule is made up of hepatic cells. This liver lobule is made up of specialized cells. ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. which are arranged in the form of cords. ನೋಡ್ರಿ, these are the hepatic cells. hepatic cell, ಇದೊಂದು 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 hepatic cell. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಡ್ ಆಕಾರದೊಳಗ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ. These are called what? Hepatic cords ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾವ. Here, when you take the cross section of the liver and place it under the microscope, then you will observe many liver lobules found in the liver. ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ? Each liver lobule is containing a centrally located blood vessel which is called as central vein, and this liver lobule is made up of
specialized cells called hepatic cells, which are arranged in the form of cords. That's why these cords are known as hepatic cords. You know, hepatic cords. Getting the idea? Hepatic cords. Okay. Now see here, there is a space in between the hepatic cords. ಈ hepatic cords ಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. These spaces found between the hepatic cords are known as liver sinusoids ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. liver sinusoids. Now what do you mean by liver sinusoids? ಈ ಹೆಪಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಲಿವರ್ ಸೈನುಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The spaces found between the hepatic cords are known as liver sinusoids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? And within these liver sinusoids there are irregular larger cells. ಒಂದಿಷ್ಟಲ್ಲಿ irregular larger cells ನಾವು. And these larger cells which are having irregular shape are known as Kupffer's cell ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Kupffer's cell ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನು ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಲಿವರ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಕಫರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರ ಆ ಪೆಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನ, ಪೆಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಆ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನ ಹಿಂಗ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ನುಂಗುದು, ಎಗಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೇನು ನುಂಗುದು, ಅದನ್ನ ನುಂಗಿ ಹಿಂಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ನುಂಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಯಾವ ಈ ಕಫರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಯಾರನ್ನ, ರೋಗಾಣುಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಆತಂದ್ರ ಆ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನ ಈ ಕಫರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನುಂಗಿ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗ ಈ ಕಫರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ ಪೆಥೋಜನ್ಸ್ ನುಂಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the main function of the Kupffer cells? They engulf the pathogens and digest them, and this phenomenon is called as phagocytosis. That's why Kupffer cells are called phagocytic in function. ಹೌದಾ? phagocytic in function ಅಂದ್ರೆ ಇವು pathogens ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ phagocytic in function ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And this is about anatomy of the liver. Okay, let me to explain once again. Okay, here see, we are talking about liver. Liver is the largest exocrine gland found at the right side of the abdominal cavity, just below the diaphragm. This liver is made up of structural and functional units which are called as liver lobules. If you take the cross section of the liver and place it under the microscope, then you will observe such type of structures in that cross section, and these are nothing but liver lobules. Each liver lobule is made up of specialized cells which are called as hepatic cells, which are arranged in the form of cords. So it is called what? Hepatic cords. And each liver lobule is containing a centrally located blood vessel which is called as central vein. The space is present between the hepatic cords are known as liver sinusoids. Within the liver sinusoids there are larger irregular shaped cells are there which are called as Kupffer cells, which are phagocytic in function. What do you mean by phagocytosis? Engulfing of pathogens by Kupffer cells and digesting them. This is known as phagocytosis. Name the phagocytic cells found in liver lobules and Kupffer cells. What is the function of Kupffer cells? Phagocytosis. Any doubts in this concept? Okay. Now this is about CET and NEET. Okay, but this is not for your exams. The exams engineering ಕೆಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್? ಲಿವರ್ ದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು? ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್
function of liver is to secrete a bile juice, to secrete a bile juice. Okay, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the main function of the liver is to secrete a juice called as bile juice. Now let us study what is bile juice and what it contains and how it helps in the process of digestion. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಏನೇನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. Composition of bile juice. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ. ಓಕೆ, see I will write bile juice contains first one water, second one mucus, third one bile pigments. Bile pigments. What do you mean by bile pigments? Bile pigments ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬ್ಲಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೈಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಬೈಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಹಳದಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಅದು ಹಳದಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ ತಾವು ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅಂತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? These are the yellow colored chemical molecules which absorb the waste found in the blood and they are also excreted along with the fecal matter, waste product of the human being. Waste product ಅಥವಾ fecal matter ಅಥವಾ stool matter ಅಂದ್ರೆ undigested food. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ which extract the wastes, which absorb the wastes found in the blood and along with fecal matter they are also excreted out. But what are those bile pigments? The main bile pigments found in the bile juice is bilirubin and biliviridin. Getting that? These are the two bile pigments found in the bile juice. Now one more point, that is fourth one is bile salts. What do you mean by bile salts? Bile salts andrenu? These are also chemical molecules which convert the water insoluble fat into water soluble fat. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಜೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫುಡ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅದು ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ.
ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಿಪಿಡ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಒಳಗ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ ಐತಿ ಲಿಪೇಸ್, ಆದ್ರೂ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಜೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐತಿ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಲಿಪೇಸ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಆ ಲಿಪೇಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀರಿನ ಜೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್? ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್ ಟು secrete a juice which is called as bile juice, and the bile juice which was secreted by the liver is stored in a pouch, in a chila. This pouch is called what? Gallbladder. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲಿವರು ಸ್ರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬೈಲ್ ರಸ, ಆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಬೈಲ್ ರಸವನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ರವಿಸುವುದು ಯಾವುದು? ಲಿವರ್. ಲಿವರ್ secretes bile juice, but that bile juice is stored in a pouch which is called as gallbladder. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೈಲ್ ರಸ, ಈ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪೇನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತೇನೋ, with the help of a duct the bile is released into the small intestine, and the duct through which bile is released into the small intestine, this duct is called what? Cystic duct ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೈಲ್ ರಸ ಸಣ್ಣ ಕರಳನ್ನ ತಲುಪ್ತದ. ಹಂಗಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? ಬೈಲ್ ರಸ ಇದನ್ನಾಗಾತು. ಈ ಬೈಲ್ ರಸ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನೋ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನೋ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಹಂಗಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಾಗ ಬೈಲ್ ರಸ ಇದನ್ನಾಗಾತು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ರಸ ಕೂಡ ಈ ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ intestinal juice is there, bile juice is there, and pancreatic juice is there. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜ್ಯೂಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೇನೋ, ಬೈಲ್ ರಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬಜಿ ತಿಂದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಯೊಳಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇದು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ನೀರಿನ ಜೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ. ಯಾವಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ನೀರಿನ ಜೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಲಿಪೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿಯೊಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಮಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ ರಸ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತದೆ. ಆ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ನೀರಿನ ಕರಗುವಂತಾಗತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಕರಗು ಆಗುವಾಗ ಲಿಪೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಪಿಡ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಫೆನೋಮಿನಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಾವ. ಯಾವ ಸಹಾಯದಿಂದ? ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಲಿಪೇಸಿಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಫೆನೋಮಿನಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. The process of conversion of water insoluble fat into water soluble fat, with the help of bile salts, is known as emulsification of fat. Once the fat is emulsified, then lipases act on the emulsified fat and convert them into simple molecules like monomer
is rice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು? ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ taurocholate. Second one, potassium taurocholate. ಆಮೇಲೆ glycocolate. These are the three types of bile salts found in the bile juice. This is about liver. And one more thing I will tell you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲಿವರ್ ಒಳಗ 4 ಮಡಿಕೆಗಳಿದಾವೆ. ಹೆಂಗೈತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೈತಲ್ಲ ಈ ಲಿವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೋಬ, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಲೋಬ, ಇದೊಂದು ಲೋಬ, ಇದೊಂದು ಲೋಬ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಲೋಬ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೋಬ, ಇದು ರೈಟ್ ಲೋಬ್. ಇದಾಗ ರೈಟ್ ಲೋಬ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಲೋಬ್, ಇಲ್ಲೊಂದೈತಿ ಲೋಬ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಡೇಟ್ ಲೋಬ, ಹಿಂದೊಂದೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ. ಹಿಂಗ 4 ಲೋಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಲೋಬ್ಸ್ ಮಡಿಕೆಗಳು. ಹಿಂಗೊಂದು ಮಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೊಂದು. In liver 4 lobes are there. ನೋಡಿ, right lobe, left lobe, caudate lobe, quadrant lobe. Then exactly ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Getting that? Any doubt about this? Okay, this is about composition of bile juice. Bile juice contains water, mucus, bile pigments, that is bilirubin and biliverdin, bile salts, that is potassium or sodium taurocholate, and glycocolate. Okay. Now let me talk about the last gland of the digestive system, that is pancreas. Here it is pancreas. Innava pancreas anta kariteve. Idu pale yellow colored gland which is about 5 inches to 6 inches in long length. Nodi idra udda 5 inches, 5 double dash madra 5 inch anta, 5 inches to 6 inches in long length. ಇದು ಸ್ಟಮಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, see here, pancreas is present in between stomach and duodenum, and this pancreas is connected to the duodenum with the help of a duct. This duct is called what? Pancreatic duct ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ pancreas ಈ ಡಿಯೋಡೆನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ, ಒಂದು ನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. This duct, this pipe, this nala is called what? Pancreatic duct ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, see here, ಈ pancreas ನಾವು heterocrine gland ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಲಿವರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನ ರಸವನ್ನ ಸ್ರವಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರಸ ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಸ್ರವಿಸ್ತವ, ಆ ರಸ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಜೈಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಜೈಮ್ ಸಿಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಹೌದು. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಹೌದು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಹೇಳೋದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. Pancreas is going to secrete enzymes as well as hormones. Since it is secreting enzymes, it is known as exocrine gland. Since it is secreting hormones, it is also known as endocrine gland. Hence it is a dual gland, double gland, also called as
ಹೆಟರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಟರೋ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಇದು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಹೌದು, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಎಂಜೈಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹೆಟರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಲಿವರ್ ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ heterocrine gland which is present between the stomach and duodenum. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Now let me to talk about which part of the pancreas is going to secrete enzymes and which part of the pancreas is going to secrete hormones. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ pancreas is going to secrete hormones and this part of the pancreas is going to secrete enzymes. Correct? There agla for our convenience na ಹೇಳಾತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್. ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಎಂಜೈಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಂಗಾರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ದ ಯಾವ ಭಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಸ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಈಸ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ in pancreas there are two distinct regions. Here fifth gland, pancreas. Pancreas. Okay, see here, this pancreas is containing two parts. What are those? Islet of Langerhans. Islet of Langerhans is a hormone secreting part of pancreas. Hormone secreting part. Islet of Langerhans is a ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಭಾಗ. ಹೌದಾ? In second one is what? Enzyme secreting part. ಯಾವುದು? Enzyme secreting part. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? Pancreatic acini ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಕರಿತೀವಿ? Pancreatic acini ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ is pancreatic acini ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Pancreatic acini ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾರ್ಮೋನ್ secreting part. Enzyme secreting. Enzyme secreting. Enzyme secreting part. Getting the idea? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? In pancreas there are two distinct regions. One is hormone secreting part, which is called as islet of Langerhans, and the other one is enzyme secreting part, which is called as pancreatic acini. Okay. Now let me talk about what are the hormones secreted by the islet of Langerhans. ನೋಡಿ, ಈ islet of Langerhans ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. The islet of Langerhans is made up of three types of cells. What are those? See here. Alpha cells and beta cells and delta cells. ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೀಗ? ಈ islet of Langerhans ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೊಳಗ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಯಾವ್ಯಾವ? ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ಸ್.
easily of Langerhans, this part is made up of three types of cells. They are alpha cells, beta cells, delta cells. ಹೌದಾ? alpha cells ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, beta cells ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, delta cells ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಅವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. alpha cells secrete a hormone called as ಗ್ಲೂಕೇಗೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. beta cells secrete insulin hormone. delta cells secrete gastrin hormone. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಯಾ ಅಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೇಗೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Now the question is, what is the function of glucagon, insulin, gastrin? ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ 100 ml ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ 100 ml ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ದಲ್ಲಿ 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಇರಬೇಕು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ರೂಲ್. ಇದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ದ ಪ್ರತಿ 100 ml ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಇರಬೇಕು? 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 90 to 100 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ 100 ml ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ 100 ml ಗೆ 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನೀವು ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುಡಿಯಾಗ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಹುಗ್ಗಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕಡದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬಾಳಲ್ಲ, ಇಂದ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ವೀಟ್ ಐತಿ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನೀವು ಸಿಕ್ಕತ್ತು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಂಗ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದು ಈಟ ಅನ್ನ ಉಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಹೊಡ್ರಿ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ ಐತಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ, ದಹಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಈ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗೈತಿ? 350 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು 350 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. 350 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ 100 ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾಗಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ BP ಲೋ ಢಮ್ ಅಂತ ನಾರು. ಆದರೆ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ? 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು 350 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? 200. 150 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಗರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಕಿಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾರೆ 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರ, ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಮೊನೊಸೆಕ್ರೈಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊನೊಸೆಕ್ರೈಡ್ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗೈತಿ? ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊನೊಸೆಕ್ರೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್. ಯಾವುದು? ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎನಿಮಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಗರ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟು ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದೇ 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲಿವರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ಅನಿಸುತ್ತಾ?
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶುಗರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಶುಗರ್? 1.2 ವರ್ಷ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ವರ್ಷ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ? ಅದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನು? ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಾವು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ತಮಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಗೆಡ್ಡಿ ಗಣೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೆಮಲ್ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ತಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ. ಗೆಡ್ಡಿ ಗಣೇಶ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ, ಹೌದಾ? ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗ ಗೊತ್ತಾರ? ಈ ಗ್ಲೂಕೇಜ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ದೊಳಗೆ 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಾವು ನಿತ್ರಾಣ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತುನಾ? ಅವಾಗ ಈ ಗ್ಲೂಕೇಜ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಶುಗರ್ ತಿಂದಿರಪ್ಪ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 100 ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೊಡಗಿದ್ವಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೇಗೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಈ ಅಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸೋ ಗ್ಲೂಕೇಗೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ಗ್ಲೂಕೇಗೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಏನಿದೆ ಲಿವರ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೊಡಿತೀವಿ, ಹೊಡೆದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಆಗಿ ಹೊರಟಿಸಿ ಬ್ಲಡ್ದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 100 ಮತ್ತು 150 ನೋಡಿ. SR ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೇಗೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ and maintains the blood sugar level. Insulin hormone converts excess glucose into glycogen and stores it into liver. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ಏನು ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ 50 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, 50 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾವ. ಆವಾಗ ಏನು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಐತಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತೆ, ಆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗೈತೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ಕೆಲಸ? ಗ್ಲೂಕೇಗೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ 150 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಗ್ಲೂಕೇಗೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹೆಂಗೆ? ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗ್ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. In this way, this glucagon and insulin hormone maintaining the blood sugar level. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? write the function of glucagon hormone ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, glucagon hormone converts glycogen into glucose and maintains the blood sugar level constant. What is the function of insulin? It converts excess amount of glucose into glycogen and stores it into the liver. In gastrin hormone ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ, it stimulates the production of gastric juice inside the stomach. ಸ್ಟಮಕ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳುವುದು ಅಲ್ಪ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. Mention the different types of cells found in the islet of Langerhans and also mention their function ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ? This is about islet of Langerhans. Now let us study pancreatic acid. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತಲ್ಲ, this is called what? Pancreatic acid. This pancreatic acid is secrete a juice. ಈ pancreatic acid ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ, ಸ್ರವಿಸ್ತದ. That juice is called what? Pancreatic juice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This pancreatic juice contains what? This pancreatic juice contains what? Water and mucus. Water ಮತ್ತು mucus ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. Okay, and also it contains proteases. Proteases ಇರ್ತಾವೆ ಇದರೊಳಗ. Proteases ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Protein digesting enzymes.
ಹೌದಾ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಸಸ್. ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಿಪೇಸಸ್. ಹಂಗಾರೆ what are the protein digesting enzymes found in the pancreatic juice? ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ ಟ್ರೈಪ್ಸಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಸೈಮೋಟ್ರೈಪ್ಸಿನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟೈಡೇಸ್. These are the proteases found in the pancreatic juice. Only trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. ಈ ಟ್ರೈಪ್ಸಿನ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗ ದ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಪ್ಸಿನ್ is known as trypsinogen. ಅದೇ ರೀತಿ the inactive form of chymotrypsin is known as chymotrypsinogen. ಹಂಗಾರೆ ಈ inactive form the active form ಹೇಗಾಗ್ತವ? with the help of the enzyme which is known as enterokinase. ನಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇವನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಾನು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ with the help of enterokinase enzyme which was found in the intestinal juice, the inactive trypsinogen and inactive chymotrypsinogen gets converted into active trypsin and active trypsinogen. Sorry, active chymotrypsin. Next in this one. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? The enterokinase enzyme ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. That enterokinase enzyme converts inactive trypsinogen and inactive chymotrypsinogen into active trypsin and active chymotrypsin. ಈ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, getting the idea? And this is carboxypeptidase. These are the proteases: trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. These are the proteases found in the pancreatic juice. And third one is one carbohydrate is there. Carbohydrates. One carbohydrate is there. What is its name? Pancreatic amylase. Pancreatic amylase. ನೋಡ್ರಿ, pancreatic amylase ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ pancreatic juice ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. And also one more enzyme is there, lipase. Lipase ಅಂದ್ರೆ lipid digesting enzyme. Its name is pancreatic lipase. Getting the idea? Pancreatic lipase. This is the composition of pancreatic juice. Pancreatic juice contains water and mucus, and three proteases are there. There are trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, and one carbohydrate is there. Its name is pancreatic amylase, and one lipase is there. Its name is pancreatic lipase. Now we have completed all 5 types of glands. As early as possible, you must remember all these glands. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ, ಏನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲಿಪೇಸ್ ಅದಾವ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, how protein digestion takes place, and how lipid digestion takes place. Okay, all the best.